حیا آپی نے اسے گھر میں بلایا اور کہا ہے کہ سب کے سامنے کہہ دو کہ میں ارم سے محبت کرتا ہوں۔ حیا ارم سے دشمنی میں اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ وہ ارسلان کا استعمال کر رہی ہے۔ بھابھی ان کی فیملی یہاں ہے نہیں، میری گزارش ہے آپ سے اگر ہم ان کے آنے کا انتظار کر لیں پھر بے شک کوئی بھی ایونٹ سیلیبریٹ کر لیں گے، اب جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ سوچو تم اپنا منہ کہاں چھپاتی پھرو گی؟ ریئلی؟ بالکل، میں تو کہتی ہوں حیا تم یہ کوشش ضرور کر کے دیکھ لو۔ جب وہ یہاں اس گھر میں آ کر سب کو بتائے گا کہ اس کا تمہارے ساتھ تعلق ہے، کہ شاید بھول رہی ہو تم، ارسلان مجھ سے ابھی بھی کانٹیکٹ میں، اور ڈرو اس وقت رفت بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ نقصان سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو صرف فائدے کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ کہ ارم ہے ان سازشوں کے پیچھے، اور کیا سازش ہے نا یہ بھی بتا دینا، میری ہیلپ ہو جائے گی۔ میری سازش ہو؟ اچھا یہ تو بہت غلط ہو جائے گا۔ ایک کام کرو نا، تم جاؤ اور جا کر سب کو بتا دو۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایونٹ تو بنتا ہے۔ ویسے اس گھر میں زرار کی نئی دلہن آنے کا ایونٹ وہ تم پہ رہ گیا ہے نا؟ سونے تم رو کیوں رہی ہو؟ رو تو مت۔ نہیں، میں آپ کی مجرم ہوں، بس آپ جو بھی کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے ملنے، مجھ سے بات کر لیں۔ مجھے تو کسی بھی ایونٹ کی ضرورت نہیں ہے حیا، اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکا رہی ہو؟ میں نے تو آپ کو کھلا میدان دیا ہوا ہے، آپ بچا سکتے ہیں خود کو تو بچا لیں۔ یہ جو بھابھی کی مہربان دوست بنی ہوئی ہو نا تم، اس دوستی کا تو خاتمہ میں کروں۔ میں تمہاری کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گی، یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔ ارے یہ تو میرے کہنے پر نہیں آئی تھی۔ یہ جو بات کر رہی ہو نا تم، نہ تو یہ میرا مسئلہ ہے اور نہ ہی زرار کا، اس لیے اپنی بکواس بند رکھنا۔ پھر اب کیسے آ گئی؟ ملازمہ شمیم آتی تھی اس کمرے میں، اور ہاں حیا بھی آتی تھی۔ اور مجھے کچھ ایسا کرنے پہ پلیز مجبور مت کرو، بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ سرار بھائی، ان دنوں میں آپ کے آس پاس کون رہا ہے جس کو اس بات کا علم ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آدم بھائی؟ ارم کو گھر لانے سے پہلے آپ نے کون سی اجازت مانگی؟ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم آسیہ کو گھر واپس لے آئے۔ میں تمہاری کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ میں نے تماشا لگایا؟ تماشا تم نے لگایا اور میں اسے ختم کرنے آئی ہوں۔ حیا کو اب بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ حیا اب کرے تو آخر کار کیا کرے۔ حیا ارم کی وجہ سے بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے، کیونکہ جو بھی سازشیں، جو بھی جال حیا نے بنا تھا گھر کے لوگوں کو پھنسانے کے لیے، اب آہستہ آہستہ کر کے حیا خود ہی اس جال میں پھنستی جا رہی ہے، کیونکہ ایک ایک کر کے ارم اس کے راز کھولتے جا رہی ہے، اور جو الجھنیں اس نے بنا رکھی تھی گھر میں، ارم وہ ساری الجھنیں سلجھا رہی ہے۔ ارم نے جو زرار اور سائمہ والا معاملہ اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ سلجھایا اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کیا، بلکہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی مثبت باتیں بتائی اور غلط فہمیاں دور کی، اور اگر کسی کو یقین نہیں آیا تو ارم نے ان کے آگے ثبوت تک پیش کر دیے کہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا سائمہ کو یقین دلا دیا کہ حیا اس کی دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ جس حیا کے کہنے پر وہ اپنا گھر برباد کرنے جا رہی ہے، وہی حیا ہے جو یہ سب کچھ چاہتی ہے اور سائمہ کو برباد دیکھنا چاہتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ صرف سائمہ ہی نہیں بلکہ زرار کو بھی اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے کہ جو حیا اس کی بہن بننے کے دعوے کرتی ہے اور اس کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، دراصل وہی حیا جو ان سارے بگڑتے ہوئے معاملات میں ملوث ہے۔ حیا کا چہرہ اب آہستہ آہستہ کر کے سب کے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ حیا نے تو اپنے چہرے کے اوپر وہی خوش اخلاقی والا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اور اس کے پیچھے کی آڑ میں وہ پیٹھ میں چھریاں گھونپ رہی تھی پورے گھر والوں کی۔ ارم تو پہلے دن سے ہی حیا کی حقیقت جان چکی تھی کہ اس گھر میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ حیا ہی کر رہی ہے، اور وہ
वो घर वालों को बताना भी चाहती थी, लेकिन आसिया पुप्पो ने उसको मना कर रखा था कि तुम अपने मुंह से ऐसी वैसी कोई भी बात ना निकालो ताकि कल को आकर तुम्हारी बदनामी हो। लेकिन इससे पहले कि इरम कोई भी एक्शन लेती या हया के ख़िलाफ़ कोई भी बात किसी को भी कहती, उससे पहले हया ने ही सारा साजिश का जाल बुनकर इरम को ही इसमें फंसा दिया और इरम को और सोनिया पुप्पो को ही इस घर में से निकलवा दिया। लेकिन इरम ने भी हार नहीं मानी। इरम ने अपने दिल में ही इरादा कर लिया था कि मैं हया से इन सारी चीज़ों का बदला लेकर ही रहूँगी। उसने ना सिर्फ अपनी इज्जत पर लगे दाग को धोने की कोशिश बहुत खूब की है, बल्कि साथ ही साथ मस्तूर मुबारक के टूटते हुए घर को भी बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मस्तूर मुबारक भी बज़ाहिर तो बहुत अक्लमंद खातून नज़र आती हैं और उनके फ़ैसले और किरदार बहुत अक्लमंद खातून का है, लेकिन उनको भी हया की चालाकियाँ और मक्कारियाँ समझ नहीं आ रही। उनके मुकाबले में देखा जाए तो इरम एक छोटी लड़की है और वो सब कुछ जान चुकी है और समझ चुकी है, लेकिन मस्तूर मुबारक अब भी हया की बातों में आ रही हैं और हया की दिखाई हुई तस्वीर ही देखती हैं, क्योंकि जो सा रुख हया दिखाती है घर के हालात का, मस्तूर मुबारक भी वही देखती हैं, जबकि हकीकत मस्तूर मुबारक की आंखों से ओझल है। बावजूद इसके कि इरम को अब तक मस्तूर मुबारक ने अपनी बहू की सूरत में कबूल नहीं किया, बल्कि उसको आदम की बहू ही मान रही हैं, लेकिन इरम के दिल में फिर भी उनके लिए एहतराम और इज़्ज़त बाकी है। और इरम ये जानती है कि मस्तूर मुबारक का जो भी रवैया इरम के साथ है उसकी ज़िम्मेदार भी हया ही है, क्योंकि हया ने ही उनके कानों तक ऐसी बातें पहुँचाई या उनकी आँखों को ऐसा मंजर दिखाया जिसकी वजह से अगर कोई भी होता तो वो ऐसे ही फ़ैसले करता और वो ऐसा ही रवैया रखता। लेकिन इरम फिर भी मस्तूर मुबारक के घर को और उसके बच्चों को बिखरने से बचा रही है। अब इरम तो साइमा और ज़रार के मसले को हल कर चुकी है, लेकिन अब सब घर वालों के सामने इरम ने ये भी कह दिया है कि आफाक भाई भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस घर में वापस आएंगे और हमारे साथ टेबल पर बैठ कर खाना खाएंगे तो आपका घर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात इरम के मुंह से सुनकर मस्तूर मुबारक के चेहरे पर खुशी के तासरात नज़र आते हैं और दिल में इरम के लिए मोहब्बत और लगाव नज़र आता है, लेकिन हया जो है उसके चेहरे के तासरात बदल जाते हैं और दिल में नफ़रत होती है और नफ़रत भरी नज़रों से इरम की तरफ देखते हुए ये सोचती है कि जिस घर को बिखारने की खातिर मैंने इतनी कोशिशें की, इतनी चालें चली, इतनी साजिशें बनाई, लेकिन वो कामयाब भी होती नज़र आ रही हैं, लेकिन अब तुम्हारे आने की वजह से वो सारी नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। हया अब यहाँ पर आकर बौखलाहट का शिकार हो जाएगी और कोई ना कोई गलती कर बैठेगी, क्योंकि इरम एक के बाद एक कारनामे कर रही है और हया को मात दे रही है। तो हया जल्दबाजी में अब कोई ऐसा फ़ैसला करेगी जिसमें अब हया खुद ही फंस जाएगी, जैसे कि वो खुद ही इरम को ये कह चुकी है कि वो अरसलान अब तक मेरे साथ राब्ते में है, जिसकी वजह से तुम बदनाम हुई थी और तुम डरो उस दिन से कि वो इस घर में आ जाए और आकर सब घर वालों के सामने तुम्हारे साथ ताल्लुकात की बात कर दे तो तुम्हारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। लेकिन इरम इस सारे मामले में बेगुनाह और बेकसूर थी, तो इरम के दिल में कोई भी ख़तरा और कोई भी डर बाकी नहीं है। इरम खुद ही हया से कह देती है कि अगर आप ऐसा करेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसी बहाने मैं भी अरसलान को देख तो लूँगी कि आखिर वो है कौन और कहाँ से आता है और किसके कहने पर आता है। इस बात का भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अरसलान की जब हया से बात होती है तो अरसलान इस सारी बात और सारे मामले का अहवाल जो है वो सोनिया को बता देता है और सोनिया जो है वो भी डर जाती है और घबरा जाती है। तो उसने इस बार अक्लमंदी का मुजाहरा किया है बसूरत इसके कि वो कोई फ़ैसला खुद लेती, उसने अपनी अम्मी के साथ मशवरा करना बेहतर समझा। लेकिन जब वो अपनी अम्मी को ये सारी बात बताती है तो उसकी अम्मी सोनिया से ये कहती है कि तुमने अच्छा किया कि बात मुझे बता दी, क्योंकि हया जो है वो इरम से इंतकाम के चक्कर में पागल हो गई है और वो अब अरसलान का इस्तेमाल कर रही है। अच्छा यही होगा कि तुम अरसलान से बात खुद करो और उसे वहाँ जाने से रोको। अगर अरसलान वहाँ चला गया तो पूरे घर वालों के सामने तुम्हारी बात
बात खुल जाएगी, क्योंकि जब इरम बेगुनाह है ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानती हो, और हया को भी पता है अगर वहाँ पर अरसलान ने कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो इसमें हम सब फंस जाएंगे। तो अपनी अम्मी के कहने के मुताबिक जब सोनिया अरसलान से बात करेगी तो अरसलान उसे इस बात का यकीन दिलाएगा कि तुम फ़िक्र ना करो, मैं इस बार तुम्हारी चची की बातों में आने वाला नहीं हूँ और मैं अपने साथ साथ तुम्हारी इज़्ज़त को भी सेफ़ रखूँगा। तो इस बात पर अब अरसलान और सोनिया हो सकता है आपस में ये प्लानिंग कर लें कि वो सारा इल्ज़ाम जो कि इरम पर लगाया था हया ने, अब अरसलान घर वालों के सामने आकर ये कह दे कि हया ने मुझे मजबूर किया था, या मुझे डराया धमकाया था, या मुझे पैसों की लालच देकर मुझसे इस तरह से हया सब घर वालों के सामने अपनी ही जाल में फंस जाएगी और इरम के दामन पर लगा हुआ दाग भी साफ हो जाएगा। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके।